بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں کے اندر ایک کسان رہتا تھا۔ یہ کسان اولاد سے محروم تھا، بس وہ تھا اور اس کی بیوی تھی۔ کسان اپنے کھیت میں کام کر کے جو کچھ کما لیتا تھا، اس سے اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ میاں بیوی کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، اور فکر ہوتی بھی کیوں، گھر کے اخراجات بس اتنے تھے کہ کسان کی آمدنی کی سہولت کے ساتھ پورے ہو جاتے تھے۔ ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی کہ ایک روز کسان نے اپنے گھر سے دور ایک آدمی کو دیکھا جو بڑی شاندار حویلی میں رہتا تھا، شاندار لباس پہنتا تھا، اور جب بھی گھر سے نکلتا تھا ارد گرد کے لوگ اس کو ادب سے کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر کسان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اور خواہش یہ تھی کہ وہ بھی اس امیر آدمی کی طرح ٹھاٹھ سے زندگی گزارے، عالی شان مکان میں رہے، اعلیٰ درجے کا لباس پہنے، اور امیر آدمی کی طرح اس کے بھی لوگ عزت کریں۔ چند روز تک تو اس کی یہ خواہش اس کے دل میں ہی رہی، کسی سے بھی اس نے اس کا ذکر نہ کیا۔ پھر ایک شام اپنی بیوی کو اس نے یہ بات بتا دی۔ اس کی بیوی نے ساری زندگی غریبی کی حالت میں شوہر کا ساتھ دیا تھا۔ دولت مند بننے کی خواہش اس کے بھی دل میں تھی، تاہم وہ اس حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف تھی کہ ہر انسان کو اپنی چادر کے مطابق پیر پسارنے چاہیے۔ چادر سے زیادہ پاؤں پسارنے کی کوشش کی جائے گی تو چادر ضرور پھٹ جائے گی، اور کوئی بے وقوف ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اس نے شوہر کو سمجھایا کہ ہماری اچھی بھلی زندگی بیت رہی ہے، نہ تو کسی کا قرض دینا ہے، نہ کسی کی محتاجی ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دی ہے۔ کسان بیوی کی بات سن کر اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر یہ خواہش اس کے دل میں رہی، بلکہ جیسے تیسے وقت گزرتا گیا یہ خواہش بڑھتی ہی گئی۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو شاندار مکان، شاندار لباس اور مکان کے اندر بیش قیمتی فرنیچر کے خواب دیکھنے لگا۔ بیوی تو اطمینان سے سو جاتی، مگر وہ بار بار کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ رقم بچا کر اپنی بیوی کے ساتھ شہر سیر کرنے چلا جائے یا ذرا بڑھیا لباس پہن لے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آمدنی میں اتنا اضافہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کا خواب پورا ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش برپا رہنے لگی، اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے کام بے دلی سے کرنے لگا۔ آمدنی میں اضافہ کے بجائے اور کمی ہو گئی۔ بیوی کو افسوس تھا، مگر وہ بیچاری شوہر کو سمجھانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ کسان آدمی نیک دل اور نیک چلن تھا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر کے اسے خوشی ہوتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ اسے اچھا آدمی سمجھتے تھے اور دل میں اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ ایک روز کسان شام کے وقت بازار سے سودا سلف لے کر گھر لوٹ رہا تھا تو سردی کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ ایک تھرڈے کے اوپر بیٹھا ہے، سردی سے کانپ رہا ہے۔ کسان نے اس بوڑھے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے دل میں کہا، یہ آدمی تو ہمدردی کا مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اس نے جب اس بوڑھے آدمی سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ واقعی ہمدردی کا مستحق ہے۔ بہت دور ایک گاؤں میں رہتا تھا، گرم کپڑے اس کے پاس نہیں تھے اور سفر بھی کافی لمبا تھا، بیچارہ صبح سے بھوکا بھی تھا۔ کسان اسے اپنے گھر لے آیا، اسے کھلایا پلایا، آرام دہ بستر پر لٹایا۔ صبح جب سورج چمک رہا تھا تو مسافر بولا، اے نیک دل انسان، تم نے میری بڑی مدد کی ہے۔ میں اس وقت تو تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، البتہ جمعرات کی صبح کو آؤں گا اور تمہیں ایک ایسی چیز دے جاؤں گا کہ تمہاری حالت ہی بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کسان بڑی بے تابی سے جمعرات آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جمعرات کی صبح ابھی سورج پھوٹنے میں کچھ دیر تھی کہ کسان کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کسان تو جاگ ہی رہا تھا، جھٹ بستر سے اٹھا اور دروازے پر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے پر وہی بوڑھا شخص کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا ہے جس کے اندر سفید پروں والا ایک کبوتر نظر آ رہا ہے۔ تم نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ کبوتر لے کر میں کیا کروں گا؟ کسان کبوتر کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ وہ بوڑھا بولا، ارے میاں، تم کیا جانو یہ کبوتر کتنا قیمتی ہے؟ سنو، جمعرات کی آدھی رات کو اس کے پر سونے کے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے پر سونے کی ہو جائے فوراً اس کے چند پر اتار لینا
और इस पिंजरे से निकालकर इसे आजाद कर देना। जब यह चंद पर तुम बेचोगे तो इसकी कीमत हजारों में नहीं लाखों में मिलेगी। शर्त यह है कि आधी रात को जागते रहना होगा। अगर तुम ना जागे तो इसके पर फिर से वैसे ही सफेद हो जाएंगे। किसान ने कबूतर की यह खूबी सुनी तो इसे महसूस हुआ जैसे इसका ख्वाब एकदम पूरा हो गया है। इसने फौरन हाथ बढ़ाकर पिंजरा ले लिया और बूढ़े का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। बूढ़ा 1 मिनट भी नहीं ठहरा और वहां से चला गया, मगर जाते जाते यह कह गया, खबरदार यह बात तुम किसी को भी ना मालूम होने देना। और किसान ने इसका अहद भी कर लिया। किसान खुशी खुशी पिंजरा अंदर ले आया। बूढ़े ने मना कर दिया था कि वे यह राज किसी को भी ना बताए, मगर किसान की बीवी ने जब बड़ा इसरार किया तो किसान ने इसको असली वाकया सुना दिया और किसान ने अपनी बीवी से वादा लिया कि वो यह राज किसी को भी ना बताएगी। चुनांचे जब आधी रात हुई दोनों पिंजरे के पास बैठ गए और आधी रात का इंतजार करने लगे। आधी रात होने में अभी आधा पौना घंटा बाकी था कि दोनों की आंख लग गई और वो दोनों सो गए। और जब इनकी आंख खुली तो सूरज तलू हो चुका था। दोनों बहुत पछताए, मगर अब क्या हो सकता था। उन्होंने कबूतर को दाना खिलाना शुरू कर दिया और अपने कामों में मसरूफ हो गए। फिर जुमेरात की रात आई। दोनों ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो आज रात सारी रात नहीं सोएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। आधी रात से कुछ देर पहले फिर इनकी आंख लग गई। इस तरह अगली जुमेरात भी बीत गई। खैर कोई बात नहीं, कबूतर हमारे घर में ही है, जाएगा कहाँ। किसान मायूस नहीं हुआ। किसान की बीवी यूं तो बड़ी अक्लमंद और होशमंद थी, मगर इसमें एक कमजोरी भी थी कि वो कोई राज छुपाकर नहीं रख सकती थी। एक रोज इसने अपनी पुराने हमसाई को यह बात बता दिया। हमसाई ने अपने शौहर को बताया। इस हमसाई का शौहर गांव के सबसे अमीर आदमी के यहाँ मुलाजमत करता था। इसने उस अमीर आदमी को यह किस्सा सुना दिया। अमीर आदमी के पास दौलत की कोई कमी तो ना थी, मगर वो था बड़ा लालची। इसने यह सोचा कि अगर यह कबूतर मुझे मिल जाए तो मेरे वाड़े के न्यारे हो जाएंगे। इसने किसान के हमसाए और अपने मुलाजिम से कहा, अगर तुम किसी तरह वो पिंजरा मेरे यहाँ ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम से मालामाल कर दूंगा। इस आदमी ने अपनी बीवी की मदद से वो पिंजरा अमीर आदमी के घर पहुंचा दिया और किसी को कानो कान भी खबर ना हुई। किसान काम करके घर आया तो पिंजरा गायब था। इसने तो सर पकड़ लिया और अपनी बीवी पर सख्त नाराज हुआ कि इसकी गफलत की वजह से कोई पिंजरा इसके घर से ले गया है। बीवी जानती थी कि इसने कबूतर का राज सिर्फ अपने पड़ोसी को ही बताया था। वो पड़ोसी के पास गई और रो पीट कर इसे मजबूर कर दिया कि असली हकीकत बताए। पड़ोसी ने पहले तो इसकी कस्में ले ली कि वो किसी को भी इसका नाम नहीं बताएगी। फिर इसे बता दिया कि कबूतर गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंच गया है। इस जमाने का दस्तूर यह था कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती थी। अगर नाइंसाफी हुई तो वो काजी की अदालत में पहुंचकर फरियाद कर सकता था और काजी इसके साथ पूरा पूरा इंसाफ करता था। ये काजी शहरों में रहते थे, मगर देहातों में भी आते जाते रहते थे। किसान की बीवी ने अपने शौहर को बता दिया कि कबूतर का पिंजरा चौधरी उद्दीन की हवेली में है और इस हवेली में कोई भी नहीं जा सकता। किसान चौधरी से बहुत डरता था। वो क्या, सारा गांव इससे डरता था। कौन इसके खिलाफ शिकायत कर सकता था। किसान दिन भर सोचता रहा। इसने अपनी बीवी को भी न बताया कि वो क्या सोच रहा है। दूसरे दिन वो किसी से कुछ कहे बगैर शहर चला गया और काजी को सारी बात सुना दी। काजी ने कहा, इस वक्त तुम चले जाओ, मैं अनकरीब तुम्हारे गांव में आ रहा हूं। तुम्हारा कबूतर तुम्हें वापस मिल जाएगा। दूसरे दिन सारे गांव में यह खबर पहुंच गई कि काजी गांव में आकर चौधरी उद्दीन के यहाँ मेहमान है। काजी ने चौधरी के यहाँ कबूतर वाला पिंजरा देखा तो बोला, चौधरी साहब, मुझे एक बुजुर्ग ने बताया है कि यह कबूतर इसने एक गरीब किसान को दिया था। यह आपके पास कैसे पहुंच गया? चौधरी साहब के चेहरे के रंग फक हो गए। इसने अपनी तरफ से काजी को धोखा देने की कोशिश की, मगर काजी के आगे इसकी कोई चालाकी ना चल सकी और वो सच्ची बात कहने पर मजबूर हो गया। काजी ने कहा, यह पिंजरा फौरन किसान के हवाले कर दो। चौधरी था तो लालची, सोचने लगा, मैं यह कबूतर किसान से खरीद ही क्यों ना लूं। चुनांचे वह आदमी कहने लगा, काजी साहब, अगर मैं यह कबूतर खरीदना चाहूं तो अगर किसान बेचने पर राजी हो और तुम इसकी वो कीमत अदा करो जो वो मांगता है तो बेशक खरीद लो। चुनांचे काजी ने किसान को बुलाया। चौधरी जब कबूतर की इतनी कीमत देने पर राजी हो गया, जिसका किसान ने कभी सोचा भी ना था, तो किसान राजी हो गया और किसान रकम लेकर घर लौट आया।
दूसरी सुबह किसान सो ही रहा था कि इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर वही बूढ़ा खड़ा था जिसने किसान को इस नेक सलूक के बदले में एक कबूतर का पिंजरा दिया था। बूढ़े ने पूछा, मैंने सुना है चौधरी ने वो कबूतर भारी कीमत अदा करके खरीद लिया है। किसान ने जवाब दिया, जी हाँ, मुझे बहुत भारी कीमत मिल गई है। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बस मैं यही चाहता था। मैं कुछ समझा नहीं बुजुर्ग। बूढ़ा फिर हंसा और बोला, कभी कबूतर के भी पर सोने के हुए हैं? वो तो एक आम कबूतर था। जो कुछ हुआ है मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक हुआ है। अब तुम्हारे पास काफी रुपया और जमीन है, जाओ मेहनत करो और तो दौलतमंद हो जाओगे। इस वक्त तुम्हारी पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कुछ अरसा बाद वाकई काफी दौलतमंद हो गया। इसने शानदार मकान खरीद लिया, अच्छा सा लिबास बनवाया और शान से रहने लगा। दूसरी तरफ चौधरी ने आखिर में मायूस होकर कबूतर को पिंजरा खोलकर उड़ा दिया, क्योंकि कई महीने गुजर गए थे और किसी जुमेरात की रात को भी इसके पर सोने के नहीं हुए। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इस तरह के किस्से कहानियों को देखने के लिए उर्दू कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।